दुख संसार खोवै, गुर नव निद दरिया। जन्म हम कालख तोवै, सुकहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु का। जन्म मरण दुख जाय, दर्शन परसै गुरु का। जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। गौड़ी पूर्वी दीप के महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिया, करते का होए विचारो। तेत कर गावहो सोहेला, शिव रहो सिरजनहारो। जय कर कीरत आखिया, करते का होए विचारो। तेत कर गावहो सोहेला, शिव रहो सिरजनहारो। तुम गावहो मेरे निरपौ का सोहेला। हाँ वारे जाओ जित सोहेला, सदा सुख होए। रहाओ नित नित जियड़े समालियन, देखेगा देवनहार। तेरा दान कीमत ना पवै, तिस दाते कवण शुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावहो तेल। देहो सजन आशीषड़ियाँ, जो होवै साहिब स्यों मेल। कहर कहर एहो पाहुचा, सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया, नानक से देह आवन। कहर कहर एहो पहुँचा, सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया, नानक से देह आवन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु, जागदी जोत, पतित पावन, भगत वत्सल, किरपा दे सागर, धन साहिब
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर दी परम कृपालता सदका पंथ दे महान पवित्र अस्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे आप जी सतसंगत दा आनंद मान रहे हो। चौजी पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज सतगुरां जी दा ये महान ज्योति जोत समाउन अस्थान अपने खालसे ते बख्शिशां रहमतां वरताउंदियां सतगुरु जी ने इसे अस्थान ते समੇਤ शरीर समੇਤ घोड़े दे सच्चे पातशाह जी ने सचखंड चाला मारिया सी। हजूर दे ऐसे पवित्र स्थान दा आप दर्शन दीदार कर रहे हो। सतगुरां जी दे सजे हुए दरबार अंदर पवित्र बाणी दी लड़ीवार कथा दा समा है। प्यार शरदा नाल हजूर दा अमृत उपदेश मन एकागर करके सरवण करिए। महाराज जी दे पावन चरणां दा ध्यान करदे होए आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। गौड़े पूर्वे दीप के महला पहला। सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहिब जी महाराज गरीब नवाज ये तीन रागणियां कट्ठियां महाराज उस विच पवित्र उपदेश महाराज उचारण कर रहे हैं। गौड़ी राग है तो सच्चे पातशाह जी महाराज ने गौड़ी पूर्वी दीपकी पूर्वी भी जाति है गौड़ी दी ते जिहड़ी दीपकी है दीपक राग दी रागणी है। तो सतगुरां जी ने इत्थे दीपकी भी गौड़ी दे विच मिला करके सच्चे पातशाह जी महाराज आप दे श्री कंठ तो महाराज इन्हां तिन्नां रागणियां विच सतगुरु जी उपदेश उचारण करदे हन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। महाराज सच्चे पातशाह जी उपरंत बीज मंत्र मंगल उचारण करदे है। अद्वैत स्वरूप परमेश्वर एक है। ओंकार सर्ब दा प्रकाशक है। सतगुरु जी दी प्रसाद किरपा नाल प्राप्त हुंदा है। वो तिन्नां कालां विच रहण वाला सत स्वरूप है। गुरु साहिब जी जदों किरपा करदे है ते अज्ञानता दे हनेरे नूं मेट के रोशनी दा प्रकाश करदे है। सतगुरु जी दी प्रसाद किरपा यह जी वरतदी है कि फिर प्राणी दे अंदर ओंकार स्वरूप दा प्रकाश हो जाता है जो एक है। महाराज जी कहते वो सत्व है
ਚਿਤਵ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ। ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਰਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਰਸ ਵੈ, ਨਵੀਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਸਦੀਵ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦੋਂ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਕਦੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਨੁਕੰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਫੁਰੇ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਗਿਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਗੁਣ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ, ਮਨ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਸਿਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲਹੂ ਸਿਮਦਾ ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਪਿੰਜਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਰੀਟਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੋ
ਇੱਕ ਅਜਾਲੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਐਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਜਾਪ ਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਪਰਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਐ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਫਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਲਾ ਕੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁਰਨੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗੂ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਭੀ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਇਉਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ, ਕੋਈ ਸੱਪ, ਕਠੂਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਂ ਚੋਰ ਠੱਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਜਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, 2 ਸ਼ਬਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਐ, ਰਾਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਐ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਸੌਂ ਜੀਏ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸੀ ਕੰਘਾ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ
ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਤੋਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜੋੜ ਲਏ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਕੀ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਨ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਲਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗੇ ਚੱਕਣ ਆਏ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਗੋਰੇ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੋਰ ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵਕਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਟ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਤਰ ਦੀ, ਸੱਪ ਕਿਵੇਂ ਕੀਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਸਾਂ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਹਨ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਐ। ਗੰਦੇ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀਵ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਜਨ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਸਬਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਮੈਂ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਛਕਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛਕਣ ਦਾ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ, ਪਹਿਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਦਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਰੱਖੋਗੇ, ਸੌਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖੋਗੇ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਖਜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਆਲਸ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਭੇਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ। ਜੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਹਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ। ਜੈ ਜਿਤ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹਜੂਰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3:15 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਛੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਫਿਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਉੱਥੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈਸਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤਤ ਸਤੀ ਲੱਖਣ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਔਗਣ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਾਹਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ, ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ।
ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਿਆਗੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਘਰ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਇਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕੀਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਐ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਮਨੁੱਖ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਰਗਾ ਥਕੇਵਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਥਾ ਅਵੇਸਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਥਾ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਕਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਤੇ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵ ਗਮਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਫਿਰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਿਵਰਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸਿਵਰਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸਿਵਰਹੁ। ਉੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਭੇਦ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੌਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੇਧਿਆਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਵਾਂਗੀ ਜੇ ਪੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਦਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋਦਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ,
ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸੋਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੋਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭੇਦ ਰੱਖੇ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੋਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹੱਲ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ ਪੰਜਵਾ, ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜੀਦਾ, ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਮਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰੋ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਤੇ ਸਿਮਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਈ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਕ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਸੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਠ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਲਸ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਿਲਾ ਥੋੜਾ ਗਾ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਝੁੰਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਹਿਲਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਭਜਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਰੀਕੀ ਸਮਝਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪਿਆ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਜਪਦੇ ਐ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਜਪਦੇ ਐ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ ਕਰਤੇ ਦੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਸ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਵੋ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਏ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਐ। ਜੇ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੋਲ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਰ। ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਦਾ ਵਕਤ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਥਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਨਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਈ ਬਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਜੂਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲਾ ਮਰਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਗੈਰ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਲਓਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਦੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਖੋਲਤੇ। ਉਹ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਤੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਜ਼ ਖੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਹ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਸਿੰਜੀ ਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰ। ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਲਗੱਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਪੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ
ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਓ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਜਸ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੇਦ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। ਤੋ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਤੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚਿਮਟੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੰਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਥਾ ਨਾ ਕੀਰਤਨ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਥੋੜੋ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਨਿਯਮ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ। ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। हे ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਕਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਉ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹੋ ਵਾਰੀ ਜਾਉ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਸੋਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਉ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਸੋਹਿਲੇ ਦੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਅੜੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਨਿਤਾ ਨਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰ। हे ਜੀੜੇ ਜੀਵੋ, हे ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਨਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲੋਗੇ, ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਜੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਉਠ ਧਿਆ ਹੈ ਸੰਤ, ਅੰਤ ਲਹਾਂਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵਹਿੰਗੇ ਭਗਵੰਤ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹਨ।
ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਾ ਨਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧੀਏ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇਂਗਾ ਜੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੰਭਾਲੇਂਗਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਵੇਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਦਾਨੇ ਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਣਦੇ ਐ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਐ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਸਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੀਵਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਚਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਕਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਇੰਨੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਸੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਤਾ, ਇੰਨੇ ਚਤਰ ਸੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਤਾਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਰਤ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਤਾਨੇ ਵੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਐ, ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਤੇ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸਮਾਰ, ਕਵਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਾ ਹੈ ਦਿਨ, ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਖੀਓ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਤੇਲ ਚੜਾਉਣਾ ਵੀ ਆਦਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਸਖੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਨਾ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬਤ ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜੋ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਖੀਓ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਸਖੀਓ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਬਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਆ ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਓ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਕਤ। ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਘੋੜੀਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਲ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਤੇ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਠਿਆਈ ਆਦਿਕ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਈ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਉਣ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦਣਹਾਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਮਰਦੀ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਫਿਰ ਆਵਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਤਰੀਵ ਸਮਝਣਾ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਦ ਬਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ, ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਜੋਲ ਕਹਿ ਕੈ ਗਲ ਲੱਗਾ ਧਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ, ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਖਾਏ। ਉਹ ਸਾਹਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ। ਮਰਨਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਲ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲ, ਤੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਓ, ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਨਗਧ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਨਾਲ ਠੰਡਿਆਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਿਰਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪਏ ਆ, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਨਗਧ ਕਰ ਲਓ, ਤਰ ਕਰ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਈਏ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਘਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ।
ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਇਹ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਲੈ ਲਏ ਐ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਘਟ ਗਈ, ਸੱਦਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਇੰਨੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਰੂਪੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਘਟਣ ਰੂਪੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, 40 ਸੀਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪੱਗ ਖਿਸੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੰਦ ਉਖੜੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੱਦੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਇਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ। ਜਿਉਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਸੱਦੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਘਟ ਗਏ, ਹਫਤਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਟਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੋ ਨ ਜਾਣੈ, ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਦੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸੱਦਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਿਮਰੀਏ, ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੇ, ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨ ਵਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਧਨ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਲਾੜੇ ਨੇ ਵਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ, ਉਹ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਦਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਬਤ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲਣੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸੀ ਤਾਂ ਸੈਦੇ ਮਲਾਵਲ ਤੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਏਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੈਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮਲਾਹ ਹੋ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਲਾਹ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ 21 ਕੁੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬਤ ਉਹ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਾ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਐ
ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬਤ, ਉਹ ਸਾਹਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ, ਬੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਪੁਰਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗੀਏ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤਸ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੋਰਦੇ ਆਪ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਉਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮੰਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ? ਜਿਉ ਹੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਉਹ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਗਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਕਮਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੁਕਮਣੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਰੁਕਮਣੀ ਦਾ ਰੁਕਮਈਆ, ਇਹ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਰੁਕਮਈਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਰੁਕਮਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕਮਈਏ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਧਰੋਂ ਰੁਕਮਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਲਈ। ਰੁਕਮਣੀ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਤਾ ਰੁਕਮਈਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੰਦਰ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਮੰਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਤੇ ਰੁਕਮਣੀ ਆਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਰੁਕਮਣੀ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੁਕਮਣੀ ਨੂੰ ਰੱਥ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਾਤਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਮਈਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੜ ਪਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਘਸੀਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਰੁਕਮਈਏ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਖੋਟਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਕਮਈਏ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਘਸੀਟਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਵਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੀਤੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਰੁਕਮਈਏ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਮਣੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਰੂਪੀ ਰੁਕਮਈਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਰੁਕਮਣੀ ਨੂੰ
ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਰੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਐ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜਾ ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੇਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਖੰਡ ਚੇਤਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਤੇ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕੇ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਰੁਕਮਣੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਵਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕਮਣੀ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਵਰ ਲਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਵਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਲ ਵਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਨਿਤੀ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਐ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕਿੜੀ ਪਵੰਦਈ, ਕਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਦਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਰੂਪੀ ਸੱਦਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦੇ ਸੁਣਦੇ ਐ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਦੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਸਿਉਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਸਿਉਂ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਆਹ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੱਦੜਾ ਸੁਣੀਜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਕੜਛੀ ਫੇਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਲਾਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਦੜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੁਣੀਏ, ਹੋਰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਏ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਖ ਲੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਦਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ, ਇਹ ਸੱਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੱਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ।
ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਖੜਕਣ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ। ਇਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿਦਿਮਾਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦੇ ਪਾਏ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੱਦੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਸੱਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ, ਜੋ ਸੱਦਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸੱਦਣਹਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰੀਏ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਸਿਧੇ ਆਵਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਵਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਪਾਪ ਔਗਣ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਦੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਲਪਗਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਰਬੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 20 ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਏ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਵ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਾਹੁਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਬੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹਹ ਪੀ ਹੋਵਨ। ਹੇ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸ ਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ।
ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨੋ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਾਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇ।